Hello students, good morning. So in the last class we studied about the preparation properties and uses of nitrogen, which is an important elements of group 15. So we will discuss the next compound of group 15 elements about the ammonia. So I think you have already little bit heard about this word ammonia in first year courses also. Now how ammonia is prepared and their properties and uses we will discuss right now. So ammonia is prepared many ways. So we can prepare by this from their urea also. So in this here it is written that ammonia is present in air and soil formed by the decay of nitrogenous organic matter, for example urea. That means when we decomposes urea, this is the formula of urea, NH2CONH2. When we decompose, when we treat it with water, it forms another compound, and after that we can prepare ammonia. That means ammonia can prepare from the urea also. And little bit small scale, we can prepare ammonia by from ammonium salts, and which decomposes with caustic soda or lime, we get the ammonia. That means when we treat with ammonium chloride with calcium hydroxide, this is a slake lime. Calcium hydroxide slake lime বুলি কোৱা হয়। ammonium chloride আৰু calcium hydroxide যেতিয়া treat কৰেন ammonia produced হয়। Similarly ammonium sulfate লগত caustic soda, sodium hydroxide caustic soda বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ লগত reaction কৰিলে ammonia produced হয়। এটা স্মল স্কেল মানে অলপ যদি ammonia prepare কৰা হয় আৰু লাৰ্জ স্কেলৰ কাৰণে আমি Haber's process use কৰিব পাৰি। So Haber's processত কি ডাইনাইট্ৰোজেন and hydrogen combine কৰা in principle of optimum condition. ইয়াতে optimum condition হ'ব লাগিব, pressure হ'ব লাগিব 200 atmospheric pressure and temperature হ'ব লাগিব 700 Kelvin. আৰু ইয়াৰ লগত দিব লাগিব iron as a catalyst, molybdenum as its promoter. That means a reaction to nitrogen, hydrogen, 200 atmospheric pressure, 700 Kelvin, লগতে iron আৰু molybdenum দিলে ammonium prepare হৈ যায়। It is a large scale preparation. আৰু এটো exothermic reaction, delta H change in enthalpy negative আহিছে। তাৰপিছত আমি discuss কৰিম properties of ammonia. So ammonia is a colorless gas with a pungent odor. Pungent মানে আমাৰ নাকত অলপ অস্বস্তি সৃষ্টি কৰে, নাকত ধৰে। So it is lighter than air. বতাহতকৈ মানে বায়ুতকৈ অলপ পাতল হয়। So in the solid and liquid states it is associated through hydrogen bonds. আমি জানো ammonia এটা hydrogen bomb ফৰ্ম কৰে কাৰণ nitrogen টো এটা electronegative element, small element. তো এই hydrogen bond ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে due to the formation of hydrogen bond, ammonia is soluble in water and it has also the high melting point and boiling point because it forms the hydrogen bond. And first year chemical bonding of পাইছো যে ammonia trigonal pyramidal structure form করে with a sp3 hybridization, তিনটা bond pair এটা lone pair হইতে আর bond angle হইছে 107 degree। আর ইয়ার রেগুলার শেপ নহয় কারণ কিয় ইয়ার lone pair bond pair repulsion হওয়ার কারণে ইয়ার pyramidal shape হইছে। Actually sp3 hybridization হলে tetrahedral shape হয়, tetrahedral হওয়া নাই, tetrahedral পুরা distort হই গলে এটো trigonal pyramidal হইছে। তো tetrahedral রেগুলার angle আছিল 109 degree to 8 minute, কিন্তু লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালশন হওয়ার কারণে ইয়ার বন্ড অ্যাঙ্গেল হয়েছে 107 ডিগ্রি। তো এটা হয়েছিল অ্যামোনিয়ার স্ট্রাকচার। তো এতে কিছু অ্যামোনিয়া গ্যাস হাইলি সলিবল ইন ওয়াটার কিউ বিকজ ডিউ টু দ্য ফর্মেশন অফ হাইড্রোজেন বন্ডস। ওয়াটার লগত হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করি এই ওয়াটার সলিবল হয়। ইটস aqueous solution is weakly basic due to the formation of ions. অ্যামোনিয়া যেতিয়া ওয়াটার ডিজলভ করা হয় বা aqueous solution of ammonia is also called ammonium hydroxide, and this ammonium hydroxide is a very weak base. তো আর এটা উইক বেস হওয়ার কারণ এটা OH মাইনাস আয়ন ক্রিয়েট করে। তো অ্যামোনিয়া এটা লুইস বেসও হয় কারণ নাইট্রোজেন উপরে দিয়ে লোন পেয়ার ইলেকট্রন থাকে আর এই লোন পেয়ার ইলেকট্রন ইজিলি ডোনেট কৰিব পাৰে। এই কারণে অ্যামোনিয়া ইজ গুড লুইস বেস। তো এই অ্যামোনিয়া আমি বহুতো কামত ইউজ কৰিব পাৰি। দ্যাট মিন্স ইটস এপ্লিকেশনস টু ডিটেক্ট দ্য মেটাল আয়নস সাচ এজ কপার 2 প্লাস, সিলভার 2 প্লাস। সো যেতিয়া আমি জেনারেলি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডটো কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে, জাষ্ট অ্যামোনিয়াটো ৱাটাৰ লগত এড কৰি দিয়ে অ্যামোনিয়াম হাইড্ৰোক্সাইড।
তো এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো যেতিয়া আমি যেনে কপাৰ 2 প্লাছ আয়ন ডিটেক্ট কৰিব লাগে, তো কেনেকৈ কৰিম? কপাৰৰ এটা সল্ট হ'ব লাগিব, যেনে কপাৰ সালফেট লোৱা। তো কপাৰ সালফেটৰ লগত আমি এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড অলপ দিলে কি হ'ব, এটা ব্লু কালাৰ আহিব, পেল ব্লু কালাৰ। আৰু পেল ব্লু কালাৰ অহাৰ কাৰণটো হৈছে কপাৰ হাইড্ৰক্সাইড ফৰ্ম হৈছে। তো এই যদি এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ এমাউণ্টটো বঢ়াই দিওঁ, লাহে লাহে বঢ়াই দিয়াৰ ফলত এক্সেছ যেতিয়া হৈ যাব, তেতিয়া এটা ডিপ ব্লু কালাৰ আহিব। আৰু এই ডিপ ব্লু কালাৰ অহাৰ কাৰণটো হৈছে টেট্ৰাএমাইন কপাৰ কিউপ্ৰিক আয়ন প্ৰডিউচ হৈছে। ইয়াতে চোৱা, এই যে মানে এমোনিয়াত যেতিয়া এক্সেছ দি দিয়া হয় কপাৰ সালফেট, এইটো CO2 প্লাছ ক'ৰ পৰা আহিছে? কপাৰ সালফেটৰ পৰা আহিছে। এক্সেছ দিয়া হ'লে এটা ডিপ ব্লু কালাৰ আহে, এটা হৈছে টেট্ৰাএমাইন কিউপ্ৰিক আয়নৰ কাৰণে। তো এইকেইটা হৈছে এপ্লিকেশ্যন। সিমিলাৰলি চিলভাৰ আয়ন ডিটেক্ট কৰাৰ কাৰণে এমোনিয়া ইউজ কৰা হয়। এইটো হৈছে কালাৰলেছ আছিলে, যেতিয়া এমোনিয়া এইটো হোৱাইট প্ৰেচিপিটেট হয়, আৰু হোৱাইট প্ৰেচিপিটেটৰ পৰা এমোনিয়া দিলে আকৌ কালাৰলেছ হৈ যায়। দিজ আৰ দ্য এপ্লিকেশ্যনছ অফ ammonia to detect the metal ions like copper 2 plus or silver plus ions. Now discuss korim ami uses. So ammonia is used for the manufacture of nitric acid by Ostwald's process. It is also used for the production of sodium carbonate by Solvay process, and it is the most important laboratory reagent. Ammonia is used for making artificial silk and also for the nitrogenous fertilizers, সার, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম ফসফেট, এইবোৰ ফার্টিলাইজার্স সারবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এমোনিয়া ইউজ কৰা হয়। ম্যানুফেকচাৰ অফ সাম ইনঅৰ্গেনিক নাইট্ৰজেন কম্পাউণ্ডছ, নাইট্ৰিক এচিড প্ৰিপেয়াৰ কৰাতে মই আগতে কৈছিলোঁ। লিকুইড এমোনিয়া ইজ অলছ' ইউজড এজ এ ৰেফ্ৰিজাৰেণ্ট, ফ্ৰিজবোৰত ইউজ কৰা হয়। ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আছে যে এক্সপ্লেইন হোৱাই এ ডিপ ব্লু কালাৰেশ্যন ইজ অবটেইন অন এডিং এক্সেছ অফ এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড টু কপাৰ সালফেট সলিউশ্যন। মানে কপাৰ সালফেট সলিউশ্যনটো যদি এক্সেছ এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দি দিওঁ, এটা ডিপ ব্লু কালাৰ কিয় আহে? অলপ আগতে কৈছোঁ যে এক্সেছ এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যদি কপাৰ সালফেট সলিউশ্যনত দিয়া হয়, টেট্ৰাএমাইন কপাৰ আয়ন প্ৰডিউচড হয়, যাৰ কাৰণে এই ডিপ ব্লু কালাৰটো আহে। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, এক্সপ্লেইন হোৱাই দ্য বৰ্ণ এংগেল অফ NH4+ মানে এমোনিয়াম আয়ন ইজ হায়াৰ দেন দ্য এমোনিয়া। এমোনিয়াম আয়নৰ বৰ্ণ এংগেল এমোনিয়াতকৈ বেছি কিয়? ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে এমোনিয়াম আয়নত 4টা বন্ড পেয়াৰ আছে, আৰু 4টা বন্ড পেয়াৰ থাকিলে কি হয়? শ্বেপটো ৰেগুলাৰ টেট্ৰাহেড্ৰেল। আৰু এমোনিয়াত কি আছে? এমোনিয়াত 3টা বন্ড পেয়াৰ, এটা লোন পেয়াৰ আছে, যাৰ কাৰণে লোন পেয়াৰ বন্ড পেয়াৰ ৰিপালশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ শ্বেপটো ডিষ্টৰ্ট হৈ পেলাই ট্ৰাইগোনেল পিৰামিডেল হয়। সেইকাৰণে ট্ৰাইগোনেল পিৰামিডেল হোৱাৰ কাৰণে এমোনিয়াৰ বৰ্ণ এংগেল হৈছে 107 ডিগ্ৰী, কিন্তু এমোনিয়াম আয়নৰ ৰেগুলাৰ শ্বেপ আছে, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ বৰ্ণ এংগেল 109 ডিগ্ৰী টু 8 মিনিট। এইটোৱে কাৰণ যে এমোনিয়াম আয়নৰ বৰ্ণ এংগেল এমোনিয়াতকৈ বেছি। নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা। ইয়াতে কিছুমান অক্সাইডছ দিয়া আছে নাইট্ৰজেনৰ, মানে নাইট্ৰজেনৰ অক্সাইডসমূহ কি কি? যেনে নাইট্ৰিক অক্সাইড, নাইট্ৰাছ অক্সাইড, ডাইনাইট্ৰজেন টেট্ৰক্সাইড, নাইট্ৰজেন পেণ্টক্সাইড, এইখিনি আছে। তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট দিছে এটা টেবুল দিয়া আছে, টেবুলত অক্সাইডসমূহ দিয়া আছে নাইট্ৰজেনৰ। ফাৰ্ষ্ট আছে দিছ ইজ দ্য ডাইনাইট্ৰজেন অক্সাইড, ডেট মিনছ N2O। এই নাইট্ৰাছ অক্সাইড বুলি কোৱা হয় ইয়াক। এই নাইট্ৰাছ অক্সাইডক লাফিং গেছো বুলি কোৱা হয়। এই লাফিং গেছটো ডক্টৰে কিছুমান পেচেণ্টে ইউজ কৰে হহুৱাবৰ কাৰণে। তো ইয়াৰ নাইট্ৰজেন লাফিং গেছত নাইট্ৰজেন অক্সিডেশ্যন +1 আছে, আৰু এইটো কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি? উই কেন প্ৰিপেয়াৰ বাই হিটিং এমোনিয়াম নাইট্ৰেট। এমোনিয়াম নাইট্ৰেট হিট কৰিলে N2O, এইটো হৈছে লাফিং গেছ প্লাছ ৱাটাৰ, এণ্ড ইট ইজ এ কালাৰলেছ গেছ এণ্ড নিউট্ৰেল। তো ইয়াৰ এইটো হৈছে ৰেজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য লাফিং গেছ N2O, নাইট্ৰাছ অক্সাইড, এণ্ড ইট ইজ দ্য লিনিয়াৰ শ্বেপ। ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে লিনিয়াৰ শ্বেপ হয়, আৰু ইয়াৰ বন্ড পেৰামিটাৰ দিছে নাইট্ৰজেন বন্ড লেংথ 113 পিকোমিটাৰ, নাইট্ৰজেন অক্সিজেন বন্ড লেংথ 119 পিকোমিটাৰ। তাৰপিছত আছে নাইট্ৰিক অক্সাইড। নাইট্ৰিক অক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সিডেশ্যন +2, এণ্ড ইট ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই when we react with sodium nitrate with ferrous sulfate, sulfuric acid, then it is ferrous sulfate, sodium hydrogen sulfate, water, and nitric oxide. So nitric oxide is also a colorless gas and it is neutral in nature, and this is the resonating structure of nitric oxide, and this is the bone length of, that means 115 picometer, and it is also a linear in shape. তাৰপিছত আছে ডাইনাইট্ৰজেন ট্ৰাইঅক্সাইড N2O3, N2O3 +3 oxidation state আছে নাইট্ৰজেনৰ, and it is prepared when we react or treat nitric oxide with dinitrogen tetroxide.
with the temperature 250 Kelvin, it will produce dinitrogen trioxide, and it is blue, solid, and acidic. So yate N2O3 resonating structure diya ase etu. This is the resonating structure of N2O3, and these are the different bond parameters are different with the different elements. For example, it is a planar structure, planar shape hoy. Next ase nitrogen dioxide NO2. NO2 the oxidation state +4, and it is prepared when we heat lead nitrate. This is a lead nitrate heated, it produces nitrogen dioxide, lead oxide plus oxygen. So it is brown in color and brown gas, and it is acidic in nature. So this is a resonating structure of NO2, and it is also angular shape like our water. Water janako bend shape ase, similarly nitrogen dioxide aro bend shape ase. And here bonding angle 134 degree, and bond parameter is 120 picometer. তাৰপিছত আছে ডাইনাইট্ৰোজেন ট্ৰাইঅক্সাইড টেট্ৰক্সাইড N2O4. ইয়াতে অক্সিডেশ্যন +4, and এইটো নাইট্ৰিক অক্সাইডক ডাইমাৰাইজ কৰিলে বা কুল বা হিট কৰিলে, এবাৰ ডাইমাৰাইজ মানে এবাৰ কুল কৰা এবাৰ হিট কৰা, ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যন এইটো N2O4 প্ৰডিউসড হয়. ইট ইজ অলসো কালাৰলেছ এণ্ড সলিড লিকুইড এণ্ড এসিডিক ইন নেচাৰ. তো এইটো হৈছে ৰেজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ N2O4, and these are the structure of normal structure of the N2O4, and it is planar in shape, planar structure hoy. Similarly as a dinitrogen pentoxide N2O5, oxidation +5 nitrogen or, and it is prepared when nitric acid plus phosphorus pentoxide is heated. It produces phosphoric acid and N2O5. That is our main compound too, and is also a colorless, solid, and acidic in nature. This is the resonating structure of N2O5, and it is planar structure hoy and different bond length আছে. তার পিছত আমি ডিসকাস করিম nitric acid, very very important acid, and it is very strong oxidizing agent. So nitrogen দুই ধৰণৰ অক্সো এসিডস আছে. এটা হৈছে হাইপোনাইট্রাছ এসিড HNO2, নাইট্রাছ এসিড বুলি কয়, আৰু হৈছে নাইট্ৰিক এসিড. তো মোস্ট জেনাৰেলি কমনটো হৈছে নাইট্ৰিক এসিড. নাইট্ৰিক এসিড জেনাৰেলি কমন টাৰ্মছ হয়. সো নাইট্ৰিক এসিড ল্যাবৰেটৰীত কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয়? বাই হিটিং potassium nitrate or sodium nitrate and concentrated sulfuric acid. এটো হৈছে sodium nitrate, ইয়াৰ লগত sulfuric acid দিলে sodium hydrogen sulfate লগতে nitric acid প্ৰিপেয়াৰ কৰা. আৰু লাৰ্জ স্কেল প্ৰিপাৰেশ্যনটো হৈছে Ostwald's process, very very important terms. অলপ আগতে আমি পাইছো অ্যামোনিয়াৰ ইউজেস কি ইন দ্য প্ৰিপাৰেশ্যন অফ নাইট্ৰিক এসিড. সো ইট বাই Ostwald's process. তো ইয়াতে কি কৰে, এট ফার্স্ট catalytic oxidation of ammonia atmospheric oxygen, মানে at first will prepare nitric oxide from ammonia. When ammonia is react with oxygen in presence of a catalyst and under condition, it produces nitric oxide. Then this nitric oxide is again combined with oxygen to form nitrogen dioxide, and at last this nitric oxide react with water to form nitric acid. তো ইয়াতে তিনটা স্টেপ আছে Ostwald process, এটা লার্জ স্কেল প্রিপারেশন. ফার্স্ট আমি অ্যামোনিয়া অক্সিজেন লগত রিয়েক্ট করে নাইট্রিক অক্সাইড প্রডিউস কৰিম. নাইট্রিক অক্সাইডৰ লগত অক্সিজেন দি পেলাই আকৌ নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড দিম. তাৰপিছত নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইডৰ লগত আমি ওয়াটাৰ দিলে বা ওয়াটাৰ ৰিয়েক্ট কৰালে নাইট্ৰিক এসিড প্ৰিপেয়াৰ হয়. এইটো হৈছে লাৰ্জ স্কেল প্ৰিপাৰেশ্যন, ইয়াক Ostwald's process বুলি কোৱা হয়. আচ্ছা, now we'll discuss about the properties of nitric acid. So nitric acid is a colorless liquid and hygroscopic in nature. Hygroscopic মানে জলগ্ৰাহী, মানে পানী শুহি লয়. It has a choking smell and sour taste. Sour hoboy because it is an acid. Acid is sour in taste hoy. It is a highly soluble in water. Highly soluble in water karan ki eto hydrogen bonding form kore. Acha, and nitric acid is a strong oxidizing agent and attacks metals except noble metals such as gold and platinum. So generally nitric acid সকলো ধৰণৰ মেটেল ধাতুবিৰক এটেক কৰে এক্সেপ্ট নোবেল মেটালস প্লেটিনাম আৰু গোল্ডৰ বাহিৰে. তো প্ৰথমে কি কৰে, এই মেটেল বিলাকৰ লগত ডিফাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যন ডিফাৰেণ্টলি ৰিয়েক্ট কৰে আণ্ডাৰ ডিফাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যন. ফৰ এক্সাম্পল সে যেতিয়া কপাৰে ডাইলিউট নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব তেতিয়া কপাৰ নাইট্ৰেট প্লাছ নাইট্ৰিক অক্সাইড প্ৰিপেয়াৰ কৰিব. কিন্তু যেতিয়া কনচেন্ট্ৰেটৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব তেতিয়া নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড প্ৰিপেয়াৰ কৰিব. মনত ৰাখিব লাগিব যে
ডাইলুট নাইট্ৰিক এচিড ডাইলুট যেতিয়া কপাৰ মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে নাইট্ৰিক অক্সাইড, কিন্তু কনচেনট্ৰেটেডৰ লগত যদি ৰিয়েক্ট কৰে কনচেনট্ৰেটেড তেনেহ'লে নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড। মনত ৰাখিব লাগিব। সিমিলাৰলি when zinc reacts with dilute nitric acid to give nitrous oxide, মানে ডাইলুট নাইট্ৰিক এচিড লগত জিংক ৰিয়েক্ট কৰিলে নাইট্ৰাছ অক্সাইড, কিন্তু কনচেনট্ৰেটেড এচিড লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড। মানে ডিফাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যন। কোল্ড বা ডাইলুট নাইট্ৰিক এচিড, মডাৰেটলি ডাইলুট, ষ্ট্ৰং, কনচেনট্ৰেটেড, ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট দিব। এই ৰিয়েকশ্যনটোত চোৱা যায় মানে জিংক ডাইলুট নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি N2O দিছে নাইট্ৰাছ অক্সাইড, আৰু ইয়াতে কনচেনট্ৰেটেড নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি দিছে নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড। মনত ৰাখিব লাগিব ডিফাৰেণ্ট কনচেনট্ৰেটেড হ'লে ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট, ডাইলুট হ'লে ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট। তো ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে নাইট্ৰিক এচিডে নোবেল মেটেলছ ফৰ এক্সাম্পল সে গোল্ড এণ্ড প্লেটিনামত ৰিয়েক্ট নকৰে, কিন্তু ই যদি এটা মিক্সচাৰ একুৱাৰেজিয়া তোমালোকে অম্লৰজা ক্লাছ 10ত পাই আহিছা, অম্লৰজা বুলি কয়। A mixture of nitric acid and hydrochloric acid of 1:3 by volume, মানে 1:3 ৰেচিঅ' অনুপাতে যদি আমি নাইট্ৰিক এচিড আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড মিক্সচাৰ বনোৱা হয়, এইটোক কোৱা একুৱাৰেজিয়া। আৰু এই একুৱাৰেজিয়া তেতিয়া এই মেটেলবিলাকৰ লগত এই নোবেল মেটেলৰ লগত অৱশ্যে ৰিয়েক্ট কৰে। চ' জেনেৰেলি নেশ্যন ক্লোৰিন ফৰ্ম when hydrochloric acid and nitric acid are mixed attacks gold forming chlororic acid। জেনেৰেলি নাইট্ৰিক এচিড অকলে নোবেল মেটেলৰ লগত এই গোল্ড আৰু প্লেটিনামৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে, কিন্তু যদি একুৱাৰেজিয়া বনোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ গোল্ডটো ডিজলভ কৰে। যেনে আমাৰ জুৱেলাৰী দোকানদাৰবিলাকে কি কৰে, একুৱাৰেজিয়া ইউজ কৰে সোণ গলাবলৈ হ'লে। তো তেতিয়া গোল্ডে কি কৰে, ক্লৰিনৰ লগত হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ যিটো ক্লৰিন আছে তাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি ক্ল'ৰৰিক এচিড প্ৰডিউচ কৰে, লগতে নাইট্ৰছিল ক্লৰাইড অলছ' ফৰ্ম। তো এনেকৈ প্লেটিনামো ৰিয়েক্ট কৰে। আচ্ছা, ইয়াতে দিছে সাম মেটেলছ ফৰ এক্সাম্পল ক্লৰিন, এলুমিনিয়াম আৰু আইৰনো আছে ডু নট ডিজলভছ ইন কনচেনট্ৰেটেড নাইট্ৰিক এচিড বিকজ অফ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ পেচিভ ফিল্ম অক্সাইড অন দ্য ছাৰ্ফেচ। মানে কনচেনট্ৰেটেড নাইট্ৰিক এচিড কিছুমান মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে, আৰু এই মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰাৰ কাৰণ কি, এই মেটেলবিলাকৰ ছাৰ্ফেচত এটা ফিল্ম লেয়াৰ এটা প্ৰডিউচড হয়, আৰু এই লেয়াৰটো প্ৰডিউচ হোৱাৰ কাৰণে কি কৰে, এই মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব নোৱাৰে, আৰু এই প্ৰচেছটো কয় পেচিভিটি অফ দ্য মেটেল। এই পেচিভিটি অফ দ্য এই নাইট্ৰিক এচিডে যে পেচিভিটিৰ ফিল্মখন প্ৰডিউচ কৰাৰ লগে লগে কি হয়, মেটেলৰ যিটো নেচাৰ কেমিকেল এক্টিভিটি এইটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে। নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা। চ' আৰু কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে, ৰিয়েকশ্যন উইথ নন মেটেলছ, আয়োডিন ইজ অক্সিডাইজ। আমি জানো নাইট্ৰিক এচিড ইজ এ গুড মানে ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেণ্ট। তো ই অক্সিডাইজ কৰে আয়োডিনক, আয়োডিক এচিডক, কাৰ্বনক, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, ছালফাৰক, ছালফাৰিক এচিড এণ্ড ফছফৰাছক, ফছফৰিক এচিড। তো এইটো হৈছে আয়োডিন, এইটো হৈছে নাইট্ৰিক এচিড। ইয়াক আয়োডিনক অক্সিডাইজ কৰি আয়োডিক এচিড দিছে, কাৰ্বনক অক্সিডাইজ কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দিছে, ছালফাৰক অক্সিডাইজ কৰি ছালফাৰিক এচিড দিছে, ফছফৰাছক অক্সিডাইজ কৰি ফছফৰিক এচিড দিছে। Now what are the uses of nitric acid? So nitric acid is used in the manufacture of ammonium nitrate for fertilizers and other nitrates for use in explosives and pyrotechnics. For the preparation of organic nitro compounds, nitroglycerin, trinitrotoluene and other major uses are in the pickling of stainless steel, etching of metals and oxidizing in rocket fuels. কিছুমান ধাতু আছে যেনে আমাৰ বাচন বৰ্তন আছে, যেনে কপাৰৰ যদি কণ্টেইনাৰ হয়, কণ্টেইনাৰ ইচিং মানে ডিজাইন কৰাৰ কাৰণে নাইট্ৰিক এচিডটো ইউজ কৰা হয়। চ' নাইট্ৰিক এচিড ইজ অলছ' ইউজড এজ এ চলভেণ্ট ফৰ মেটেলছ। ইয়াত দিছে ফৰ ইচিং ডিজাইনছ অন কপাৰ, ব্ৰাছ এণ্ড ব্ৰঞ্জ আৰ্টিকলছ, টু প্ৰডিউচ নাইট্ৰেটছ ইন দ্য মেনুফেকচাৰ অফ ডাইজ, ফৰ এক্সাম্পল পিক্ৰিক এচিডছ এণ্ড এক্সপ্ল'চিভছ, ডাইনামাইট। চ' নাইট্ৰিক এচিড ইজ অলছ' ইউজড ইন মেডিচিন। It is also used in the manufacture of fertilizers like ammonium nitrate, basic calcium nitrate, etc., in the purification of silver and gold, and as a laboratory reagent. So nitric acid টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা টেষ্ট আছে ৰিং টেষ্ট, যিটো আমি সল্ট এনালাইচিছত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কৰিছোঁ আৰু কৰিমো প্ৰেক্টিকেল কৰিলে। তো ৰিং টেষ্ট দি আমি নাইট্ৰিক এচিড ডিটেক্ট কৰিব পাৰিম। তো এইখিনি আছিল নাইট্ৰজেনৰ কম্পাউণ্ডবোৰ, মানে গ্ৰুপ 15 এলিমেণ্টছৰ ভিতৰত প্ৰথম নাইট্ৰজেনৰ কম্পাউণ্ড, প্ৰথম এটা ডাই নাইট্ৰজেন, তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এমনিয়া, তাৰপিছত নাইট্ৰিক এচিড। তো ইয়াতে
15 11 জাষ্ট নাইট্ৰজেনৰ কম্পাউণ্ডবিলাক শেষ হৈছে। আমি নেক্সট ক্লাছত ফছফৰাছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ফছফৰাছৰ কম্পাউণ্ডবিলাক ডিছকাছ কৰিম। নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা, বুজি পাইছা। যদি বুজা নাই পাৰ্চনেলি কমেণ্ট কৰিবা হোৱাটছআপত। থেংক ইউ।